నో బట్ ఇప్పుడు వైన్ షాప్స్ దగ్గర చాలా తగ్గింది. ఫస్ట్ డే కొంచెం మనకి కూడా ఇబ్బంది అయింది టు బి ట్రూత్ఫుల్. బట్ నౌ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ దట్ నిన్న నుంచి దెర్ ఇస్ హార్డ్లీ ఎనీ క్రౌడ్. No, that's what. No, the home quarantine ante it is very very strict andi. Nobody should come. It is highly disciplined kind of activity. 14 days tarvata they can relax. Anyway there's lockdown. No, I don't understand why relatives and all have to come. Lockdown ante everybody has to stay at home. Right, that is the rule. Home quarantine lockdown ki em sambandham ante lockdown lo at least one person from that house can come and buy essentials. Home quarantine ante nobody can come out. That is the idea. So if somebody is coming to be home quarantined in your house, nobody from that house should come out, actually speaking. Suppose he is a tenant, how the owner should know whether he is home quarantined or not? Suppose he is a migrant from Bengal. So if migrant from Bengal has come back, yes. Okay. So owner knows that he's come newly, yeah. Isn't it? Huh? Okay, owner knows. Owner knows. So owner can immediately inform the police station. Mana dagra kuda list untundi. So appudu we'll keep a check on them. Okay. All right. For essential commodities only. So again will be groceries, medicines and toiletries. Essential commodities ippudu varaku em undo. IT companies and ITES em undo, they are also allowed in red zone with 33% of their strength. 33% of their strength. So ippudu 33% of the strength elagi check cheyali ante it will be very difficult. So ee strength ni kuda they should hire buses and move around. Like for example 200 untaru oka company lo, IT company. So 33% ante nearly 66. So 66 vehicles on the road will be very difficult for us to check. And whether వాళ్ళు 33% లేదా కూడా మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది టు చెక్. సో బస్సెస్ని హైర్ చేయండి. ఒక 2 buses ఉంటే 60 people can fit in. So 30-30. That will be easier for us also to check. Okay. And తర్వాత రెడ్ జోన్ అంటే రెస్టారెంట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్, మనకి బార్బర్ షాప్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్, స్పాస్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండ్ సలూన్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్, ట్యాక్సీస్, క్యాబ్స్, ఆటోస్ వీళ్ళు కూడా ఆర్ బ్యాండ్ ఇన్ ద రెడ్ జోన్స్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ అండ్ రెగ్యులర్లీ ఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్, అదర్ స్టేట్స్. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ రెడ్ జోన్ మనకి we are keeping a close check on the people who are entering our district. So వేరే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మన డిస్ట్రిక్ట్కి ఎంటర్ అవుతుంటే ఆర్ వేరే స్టేట్ నుంచి మన డిస్ట్రిక్ట్కి ఎంటర్ అవుతుంటే అట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ చెక్డ్. లైక్ ఇప్పుడు మనకి కేపాల్ దగ్గర గట్కేసర్లో దెర్ ఇస్ అ డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్. సో అక్కడ మెడికల్ టీమ్ అలాంగ్ విత్ రెవెన్యూ టీమ్ ఆర్ చెకింగ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ అందరినీ హోమ్ క్వారంటైన్కి పెడుతున్నాం. దట్ ఈస్ విత్ దేర్ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని వాళ్ళకి టెంపరేచర్ అని చెక్ చేసి ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్ దెన్ దే బీయింగ్ హోమ్ క్వారంటైన్. సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే దెన్ వీఆర్ రెఫరింగ్ టు ద మెడికల్ టీమ్ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో అట్లాగే వాళ్ళు రోజు మనకి చెక్ చేసి లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ హోమ్ క్వారంటైన్. సో ఎట్టి పరిస్థితిలో దే షుడ్ నాట్ వైలేట్ దట్ రూల్. సో అది మన దృష్టికి వస్తే we'll immediately book cases on them. So when they're not able to stay at home, we'll request the government and collector to shift them to state-run quarantines. Okay, so this is very very important because మనకి చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తుంది దట్ మొన్న వీళ్ళు తమిళనాడు నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు బట్ వాళ్ళు బయట తిరుగుతున్నారు అని మన దృష్టికి వస్తే it will be very very serious action will be taken. Home quarantine is compulsory for 14 days whoever enters into this district. Is there any number to contact you regarding any migrant came from other district or area and is COVID helpline number undi. I will give you that helpline number. Adi mana commissionerate the helpline number. It is a 24/7. So adiki మీరు చెప్తే that ఈ ఏరియాలో or ఈ బిల్డింగ్ or you know those names, apartment name or house name ఇస్తే immediately our team will go. And every day ఇప్పుడు మన దగ్గర అక్కడ రిజిస్టర్ కూడా మెయింటైన్ అయి ఉంటుంది చెక్ పోస్ట్ దగ్గర. ఆ లిస్ట్ కూడా మన దగ్గర వస్తుంది. సో వీ నో హూ ఇస్ ఎంటరింగ్, వీ నో హూ ఇస్ బీయింగ్ హోమ్ క్వారంటైన్. సో మన beat police and all is also checking, but public also itlagi vaste that they are moving around very casually outside their houses, immediately please bring it into our notice. So cheyali, because if you have 10 workers 10 bikes meda vaste it will cause lot of problem of traffic.
ఒకటి వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని వస్తే 1 బస్లో దే కెన్ కమ్ or some hired vehicle. So you all have to coordinate with the SHOs for that. But if we find వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు విత్ లేబరర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ అట్లాగని ఉంటే కేసెస్ అవుతుంది. తర్వాత వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, తర్వాత నాచారాం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. సో అదన్నీ కూడా వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ లైక్ టౌన్షిప్స్, SEZs అదన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ అది కానీ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉండాలి. అంటే ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఏమిటంటే థర్మల్ స్కానర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ దే షుడ్ హ్యావ్ అ చెక్ ఆన్ దేర్ టెంపరేచర్. అండ్ తర్వాత ఆల్ ద వర్కర్స్ షుడ్ హ్యావ్ మాస్క్స్ అండ్ గ్లవ్స్ బికాస్ కొన్ని వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఐటమ్స్, సో దే డోంట్ వాంట్ దోస్ ఐటమ్స్ టు బీ హ్యాండిల్డ్ బై ద వర్కర్స్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ గ్లవ్స్. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ గుడ్స్, ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీ, తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ IT హార్డ్వేర్, మెడికల్ డివైజెస్, ఇది అన్నికి పర్మిషన్ ఇచ్చాము. బట్ అగైన్ ఇది అన్నిని షిఫ్ట్ బేస్లో పని చేయాలి అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్లో పని చేయాలి. ఇది రెగ్యులర్గా మన వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ కూడా చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ దే ఫైండ్ వైలేషన్స్, మన దృష్టికి ఆల్రెడీ కొన్ని యూనిట్స్ వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్లో, వాళ్ళ మీద కేసెస్ కూడా జారీ చేశాము. బికాజ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ దట్ అక్కడ వర్కర్స్ అందరూ మాస్క్ లేదు, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లేదు. సో అట్లాగని మన దృష్టికి వస్తే మేము ఇమ్మీడియట్లీ కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ చేస్తున్నాము అండ్ గవర్నమెంట్కి కూడా రాస్తున్నాము దట్ ఈ యూనిట్స్ని బంద్ చేస్తేనే బెటర్ అని. సో డోంట్ అలౌ దట్ సిచ్యువేషన్ టు కమ్, ప్లీజ్ ఫాలో దీస్ రూల్స్. తర్వాత ఈ రెడ్ జోన్ అంటే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయితే వీ అలౌడ్ అదర్ దెన్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ హార్డ్వేర్ షాప్స్ టు బీ ఓపెన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ షాప్స్ టు బీ ఓపెన్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ కూడా పని స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్, machinery, our shops are also opened. But again I request all the construction builders and contractors evaru unnaro to not allow coming out for small items. Maybe at the beginning of the day vallu oka list cheeskoni one person can come and take all the requirements and go. Not individually oka paint box kavali, one cement box kavali atlagi undakudu. Too much of commuting just for small items should be discouraged. So beginning of the day lone vallu or end of the day they'll know next day requirement em undi. So anni list chesi take those items and go. Appudu kuda manaki kuda easy untundi to do checking. Red